نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ عز و جل چاہتے ہیں کہ میرے بندے خوب میری عبادت کریں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی آپ کے پاس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، آپ اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کے بارے میں بہت ساری آیات مبارکہ وارد ہوئی ہیں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جائے، اور لوگوں کو عبادت سے روکنے کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہم واضح کریں گے۔ 15 شعبان المعظم کی رات انتہائی اہم رات ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات میں بہت عظمت والی چیزیں بھی صادر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس رات میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس رات اللہ جل شانہ ان گنت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس رات اللہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی روزی مانگنے والا، کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا وغیرہ بہت سی باتیں۔ اس لیے اسلاف کرام اس رات کو عبادت میں گزارا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو سنن ابن ماجہ میں وارد ہے، اس میں بھی اس رات میں عبادت کرنے کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اس روایت کے اوپر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کر ان کے جوابات بھی ارشاد آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس رات میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے اس رات میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، اور اس رات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو عام راتوں سے ہٹ کر ہو، حالانکہ یہ رات بڑی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ اس کے بارے میں چند احادیث مبارکہ جو صحیح و معتبر و مستند ہیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تاکہ ان لوگوں کا رد کیا جا سکے جو مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو اس رات کی عظمت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 روایت سنیے آپ، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کی نصف شعبان کی رات کو، یعنی 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، إِلَّا لِإِثْنَيْنِ، مگر 2 بندے اللہ عز و جل کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، ان میں سے ایک مشاہد، دل میں مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا، وقاتل نفس، اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ یہ روایت کہاں موجود ہے؟ مسند احمد حدیث نمبر 6642۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس میں ایک راوی ہے ابن لہیہ، وہ حدیث میں نرم ہے، اور اس کے بقیہ رجال کی توثیق کی گئی ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے معلوم ہوا کہ ابن لہیہ کمزور راوی ہے، اور باقی راوی اس کے ثقہ ہیں۔ ابن لہیہ کے بارے میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ ابن لہیہ کی توثیق بھی ملتی ہے، اور اس پر جرح بھی ملتی ہے، اور خود غیر مقلدین بھی اس کے بارے میں خاصے متردد ہیں۔ بعض غیر مقلد اس کی توثیق کرتے ہیں، ارشاد اللہ قصری وغیرہ، اور بعض غیر مقلد اس کی تضعیف کرتے ہیں، ولا مصطفیٰ ظہیر امن پوری وغیرہ، اور زبیر علی زئی غیر مقلد جیسے لوگ وہ اس کو خاص شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں، تو اس کی توثیق بھی ہے، تضعیف بھی ہے۔ اور ایسے راوی کی روایت اگر کسی صحیح روایت کے خلاف نہ ہو تو قبول کی جاتی ہے، اور دوسری بات اگر ایسے راوی کی روایت کی تائید
दूसरी रिवायात से होती हो तो उसकी वो रिवायत कबूल कर ली जाती है। तो चूँकि इब्न लहिया की इस रिवायत की तायीद दूसरी बहुत सी रिवायतों से होती है, इसलिए इब्न लहिया की ये रिवायत मकबूल और सही ठहरेगी। और बाकी रिजाल इसके फ़िक़ा हैं। मजमा ज़वाइद सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 65। नंबर 2, अल्लामा अहमद शाकर इस हदीस के इस किताब के मुहक्किक फरमाते हैं इस्नादुहु सहीहुन, इसकी सनद सही है। बाकी इब्न लहिया के बारे में अर्ज़ कर चुके हैं। नंबर 3, अल्लामा शुएबुल अरनऊत ने इसके हाशिया में लिखा हदीसुन सहीहुन बिशवाहिदिही। ये बहुत उम्दा बात है कि ये हदीस अपने शवाहिद के साथ सही है, यानी इसके रावी में जो थोड़ी बहुत कमी है वो शवाहिद के साथ दूर हो जाएगी। अब इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि 15 शाबान की रात अल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ास तवज्जो फरमाते हैं, सारी मखलूक की मग़फ़िरत फरमाते हैं, सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय 2 बंदों के, मुसलमान के लिए कीना रखने वाला और किसी को नाहक कत्ल करने वाला। अब आप सुनिए रिवायत नंबर 2, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात होती है अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला नुज़ूल कैसे फरमाते हैं, पहले तो इसकी यूँ तवील कर ली जाए कि वो कैसे अल्लाह नुज़ूल फरमाते हैं, इसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और या ये मतलब है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल लोगों की तरफ अपनी रहमत ख़ासा के साथ मुतवज्जे होते हैं। और आगे फरमाया हदीस पाक के अंदर, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल फ़यग़फ़िरु लिइबादिही, अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, मगर वो बंदा कौन? नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 मुशाहिन लि अख़ीही, अपने भाई के लिए दिल में नफ़रत रखने वाला, कीना रखने वाला। अल्लाह अज़्ज़ व जल नुज़ूल फरमाते हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमाते हैं सिवाय 2 बंदों के। ये रिवायत बहुत सारी किताबों में मौजूद है। मुस्नद बज़्ज़ार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 206 पर इमाम बज़्ज़ार रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को नकल करने के बाद चंद बातें फरमाते हैं। उनमें से वो ये भी फरमाते हैं वक़द रवा हाज़ल हदीस अहलुल इल्मी, कि अहले इल्म ने इस हदीस को रिवायत किया है, व नक़लूहु, और अपनी किताबों में नकल किया है, वहतमलूहु, और इस रिवायत को बर्दाश्त किया है, यानी उन्होंने इस रिवायत को मोतबर समझा है और उन्होंने इस रिवायत के साथ 15 शाबान की रात की अज़मत की दलील भी बनाया है। और नंबर 2, गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी भी इस रिवायत को सही कहते हैं। वो इस फरमाते हैं सह्हतुल हदीसा, कि मैंने इस रिवायत को सही करार दिया है। क्यों? लिअन्नहु रुविया अन जमअन मिनस सहाबती, कि इसको बहुत सारे सहाबा ने रिवायत किया है जिनकी तादाद मेरे यहाँ 8 है। उनकी ये बात कहाँ मौजूद है? ज़िलालुल जन्ना किताब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 223 पर, जो किताब सुन्ना इमाम इब्ने अबी आसिम की किताब के साथ उनका हाशिया जो छपा हुआ है, उन्होंने इसमें ये बात फरमाई, उन्होंने भी इस हदीस को सही करार दिया है। नंबर 3, अल्लामा इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी किताबुत तौहीद, उन्होंने उसमें एक बाब कायम किया है कि ये बाब उन हदीसों के बारे में है कि जो बिल्कुल सही हैं और उसकी सनदें दुरुस्त हैं, और उन्होंने वहाँ जो रवायतें बयान की हैं उनमें उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हदीस मुबारका को भी ज़िक्र किया है। उनकी इस इबारत से पता चलता है कि इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी ये हदीस सही है। किताबुत तौहीद इब्ने खुज़ैमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 289। अब ज़रा नंबर 3 रिवायत सुनिए। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात होती है तो एक निदा देने वाला निदा देता है, हल मिन मुस्तगफिरिन, क्या है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, फ़अग़फ़िर लहू, जिसकी मैं मग़फ़िरत करूँ। नंबर 2, क्या है कोई मांगने वाला, फ़अअतियहू, जिसको मैं अता करूँ। फरमाया कि ये ऐलान होता है फ़ला यसअलुल्लाह अहदुन शैअन, कि जो बंदा भी अल्लाह से मांगता है, सवाल करता है, इल्ला अताहू, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर अता फरमाते हैं सिवाय 2 बंदों के, इल्ला ज़ानियतुन बिफ़र्जिहा, ज़िना करने वाली औरत, और मुशरिकुन, शिरक करने वाला आदमी। अब इस रिवायत से क्या मालूम हुआ कि इस रात को अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई अल्लाह से कोई चीज़ तलब करने वाला, और जो बंदा भी अल्लाह से सवाल करता है अल्लाह ताला उसके सवाल को ज़रूर पूरा फरमाते हैं। ये रिवायत कहाँ मौजूद है? मुसाविल अखलाक इमाम खराइती की किताब है। उनका ये इमाम खराइती रहमतुल्लाह अलैह ये सिका रावी हैं, इनका इंतकाल हुआ है 327 हिजरी में। ये हदीस
مساوی اخلاق للخرائطی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 427 پر موجود ہے۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ اور صدوق ہیں، کسی راوی پر جرح نہیں ہے۔ روایت نمبر 4، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں 15 شعبان کو، نصف شعبان کو، پھر اپنی تمام فیغفر لجمیع خلقہ، اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک کے یا اس بندے کے جو دل میں مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ یہ روایت کہاں موجود ہے؟ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 5665۔ اب غیر مقلدین حضرات ان کا واضح نظریہ ہے کہ امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں جو حدیث بھی نقل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روایت امام ابن حبان کے نزدیک صحیح ہے۔ چند محدثین نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو اب اس اصول سے پتہ چلا کہ محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ نمبر 2، علامہ شعیب الارنوط اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں صحیح بشواہدہ کہ یہ روایت اپنے شواہد کے ساتھ صحیح ہے۔ نمبر 3، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے موجم کبیر میں اور موجم الاوسط میں نقل کیا ہے اور دونوں کے راوی ثقہ ہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 45۔ اب اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ساری مخلوق کے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک کے، دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ اب یہ مختلف روایات میں مختلف بندوں کے نام آئے ہیں جن کی اللہ اس رات کو مغفرت نہیں فرماتے، باقی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی 4 روایتیں جو نمونہ کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ چاروں مستند معتبر روایات ہیں۔ ان سے کیا پتہ چلا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں اور لوگوں کی بخشش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ جو سنن ابن ماجہ کی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات اللہ نزول فرماتے ہیں اس لیے تم قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ ان کی یہ بات، ان کی وہ حدیث اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب اللہ عز و جل نزول فرماتے ہیں، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کو عبادت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نیک اعمال کر کے اللہ پاک کو خوش کرے۔ لہذا اس رات کو خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار تسبیحات میں لگنا چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ توفیق دے صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان اپنے آپ کو ان میں مصروف رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ عز و جل نزول فرماتے ہیں، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، تو جب اعلان ہو ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، ہماری جولی پھیلی ہوئی ہو، ہاں یا اللہ ہم مانگنے والے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں، تجھ سے عزت مانگتے ہیں، تجھ سے جنت مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو 15 شعبان کی رات کو عبادت میں گزارا جائے، نیک اعمال میں گزارا جائے۔ 15 شعبان کی فضیلت و عظمت کے بارے میں صرف یہ 4 روایتیں نہیں ہیں بلکہ یہ 10 سے زیادہ صحابہ نے روایتیں بیان کی ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سالبہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ اکرام سے مروی ہے۔ اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ بالکل عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جامع ترمذی کی روایت کو لیتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت کو لیتے ہیں، دونوں روایتوں پر جرح کر کے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اور عوام کے سامنے یہ شبہ پھیلاتے ہیں کہ جناب یہ روایتیں تو ضعیف ہے، موضوع ہیں، راوی کمزور ہیں، سند میں انقطاع ہے۔ نہیں، بلکہ صرف 2 کتابوں کی روایتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو بلکہ تمام روایتوں کو دیکھو اور پھر اس سے خلاصہ نکالو۔ یہ 4 معتبر روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، اور ایک وہ روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مصروف ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے
यूँ महसूस हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। मैंने आपको पाँव मुबारक को हाथ लगाया, थोड़ी सी हरकत हुई, फिर मुझे यकीन हो गया कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा सजदा फरमा रहे हैं। और आपने सजदे में ख़ास दुआ पढ़ी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो दुआ याद भी करवाई। वो बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है, मुख्तलिफ किताबों में मरवी है। अब आप लोग क्या करते हैं, जामे तिरमिज़ी से टुकड़ा उठाते हैं, उस पर जरा कर देते हैं। हालांकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत बहुत सारी किताबों में मरवी है। आप इमाम बहकी की किताब पढ़ें, अद्दावातुल कबीर, उसमें उस रिवायत की कई सनदें हैं। आप फ़ज़ाइलुल औक़ात इमाम बहकी की किताब पढ़ें, उसमें उस रिवायत की कई सनदें हैं। एक पर जरा करके फारिग होना अच्छी बात नहीं है, उसकी तमाम संदों को देखा जाए और फिर उससे मफ़हूम निकाला जाए। और एक रिवायत की जब एक से ज़्यादा संदें हों तो वो रिवायत हसन ठहरती है, बशर्त यह है कि सही रिवायत के ख़िलाफ़ ना हो। अब देखो, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत अपनी किताब अल अमानिल मुतलका में नकल की, और नकल करने के बाद फरमाते हैं रिजालुहु मुवस्सक़ूना, इसके सारे रावी सिका है सिवाय सुलेमान बिन अबी करीमा के, उसमें कुछ कलाम है। आगे फिर खुद ही लिखा कि इसको इमाम बहकी ने एक और सनद के साथ भी नकल किया है, यानी वो भी इस रिवायत को मोतबर समझते हैं। और अल्लामा इब्न हजर ने और एक मुख्तसर रिवायत जो सही मुस्लिम और सुनन निसाई में आती है, उसमें 15 शबान का जिक्र नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लंबी नमाज पढ़ने का जिक्र है। उसके बारे में अल्लामा इब्न हजर फरमाते हैं कि ये रिवायत इशारा करती है इस बात की तरफ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तवील हदीस जो 15 शाबान के मुताल्लिक़ है, उसकी कोई ना कोई असल ज़रूर मौजूद है। क्यों कि ये मुख्तसर रिवायत उस बड़ी रिवायत का ही एक हिस्सा है। देखो, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह भी उस रिवायत को सही व मोतबर समझते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत। इसलिए प्यारे भाइयों, आप किसी भी ऐसे आदमी के पीछे ना लगो जो आपको 15 शाबान की फजीलत व अज़मत से रोकता हो, बल्कि अपने दिल को मजबूत करके इस रात को खूब अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मांगो, नवाफिल की कसरत करो, कुरान पाक की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तस्बीहात करो, इस्तिग़फ़ार करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो और अगले दिन रोज़ा रखो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें बहुत अजर अता फरमाएगा। और किसी वसवसा डालने वाले के वसवसे में मत आना। अगर कोई शुबहात फैलाने की कोशिश करे, सूरत नास पढ़कर उस पर फूंक मारना और अपनी नमाज शुरू कर देना। और इसके अलावा आप ये भी बात याद रखें, आइम्मा असलाफ वो भी इस रात को बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। उनकी तफसीलात जो उनके अक़वाल हैं, अमाल हैं, वो इंशाअल्लाह फिर किसी बयान में अर्ज़ करेंगे। हत्ता के अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहक्किक आलिम भी वो भी ये फरमाते हैं कि सलफ़ इस रात को इबादत किया करते थे, वो भी इसकी फजीलत को तस्लीम करते हैं फतावा इब्न तैमिया के अंदर। और गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े बड़े आलिम वो दूसरे भी तस्लीम करते हैं। और बाद हनफी बेचारे वो गैर मुक़ल्लिदों की थोड़ी सी जरा देकर परेशान हो जाते हैं और वो भी कहना शुरू कर देते हैं, नहीं जी इस रात की जो कोई फजीलत नहीं है, रवायतें ज़ईफ़ है। और भाई तुम्हें क्या हो गया, जाहिलों के पीछे लाके अपना ईमान क्यों ख़राब करते हो? अपने इल्म को मजबूत करो, उलमा अहले सुन्नत देवबंद के साथ ताल्लुक़ मजबूत करो ताकि तुम्हें सही इल्म हासिल हो। तो चंद रिवायतें हमने आपके सामने पेश कर दी हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे और आपको इस रात को खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वसवसे डालने वाले लोगों के वसावस से हमारी हिफाजत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।